InsyaAllah kita akan mulakanlah sesi kita pada hari ini dengan Ummul Kitab. Kemudian kita akan sambung dengan bacaan surah Al-Kahfi 10 yang pertama dan 10 yang terakhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينتها وهم أحسن عملا وإنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية قالوا ربنا آتنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وأخذوا آياتهم ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد فمن كان لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Baik. Alhamdulillah. Okey, yang ini kita akan teruskan pada bacaan pada muka surat 11. Pada muka surat 11. Okey, bersedia? Boleh kita baca sama-sama insyaAllah. Nanti lepas dah habis, macam biasalah kita akan cuba bagi peluang untuk semua orang baca. Boleh Okey, boleh buka mic. Saya tak dengar suaranya. Bukan Ustaz, bila kami buka mic, Ustaz baca kami tak dengar. Oh ya ke? Tak dengar langsung? Tak dengar. Dengar lah tapi tak jelas. Saya lagi tak boleh buka. Kalau saya buka lagi bising nanti. Saya baca ikut ya. Lebih baik kita tutup dulu Ustaz. Nanti bila kita baru ni. Boleh itu. Cumanya bila saya baca tu, saya nak dengar, nak tangkap bacaan tu. Okey, boleh. Tak boleh dengar suara kita boleh. Kalau apa tu, yang siapa yang memang dengar tak jelas sangat, yang bising sangat tu tak apalah, tutup Okey, tak apa. Bismillah, muka surat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها.
والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء Sekali lagi saya terdengar macam tersilap sikit. Sekali lagi. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون sebab kita host. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون Nyapa tengok. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وإذا خلا بعضهم إلى إلى بعض بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون صدق الله العظيم. الله العظيم. Baik. Alhamdulillah. Kita tadi telah membaca sambungan bacaan kita pada surat ke-11 surah Al-Baqarah ayat ke-70. Baik. Jadi sebelum kita pergi pada tajwid kita nak dengar dulu bacaan-bacaan daripada jemaah sendirilah. Okey. Untuk permulaannya boleh siapa yang nak baca dulu pada ayat 70 sehingga 72. 70 sehingga 72. Kita cuba Ustaz. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Berhenti berapa harakat tu? Tak ada. Ma Betul je lah. hi. Dia satu. Satu Satu je. Ini kalau berhenti di sini ni kena berapa harakat ni? Dua kot, Dia tak ada ya. Dua. Ni dua. mak asli lah, mak asli. Mahi. Macam tu. Oh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata Dengar sikit pada nun. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'Allah lamuhtadun. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير. Tak cukup nafas. Ambil lagi sekali berhenti kepada la zalul. La zalul. Boleh berhenti sini Ustaz? Boleh. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. Baqaratun di situ jangan dua harakat ya. Ni satu harakat. Baqaratun. Baqaratul la, tak boleh baqaratul la. Baqaratul la. Macam tu je. Ya. Sekali lagi. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. Ambil la zalul. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها. Sekali lagi. Musallamatul la. Masuk terus je. Dia kena laju je. Bukanlah hilang terus bunyi sabdu tu, masih ada tekan tapi jangan lama sangat. Satu harakat je. Dia terpressure Musallamatul la.
Okey. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Okay, boleh yang hujung ni boleh sekali lagi baca. والله مخرج ما كنتم تكتمون. Okey. Pada kalimah mukhrijun dia hilang terus bunyi tanwin baris dua ni. مخرج ما. Ya, dia terus masuk ke dalam bunyi mim secara sempurna. Sekali lagi. Wallahu mukhrijum ma kuntum Dia kena dengar suara. Kena dengar juga tapi laju sikit kan. Dia bukan laju, dia tetap dua harakat. Hilang bunyi jun, tinggal bunyi jum. Sahaja. Dia terus masuk ke dalam bunyi mim. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Okey, baik. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey, baik. Bacaan yang baik, alhamdulillah. Cuma satu yang kena betul tadi yang kita dah tegur tadilah. Yang kita sebutkan tadi pada tempat-tempat yang kita namakan sebagai hukum idgham bila gunnah. Yang saya sedang tempat letak pensel ni. Yang mula Tanwin bertemu dengan lam ni, lupa lah. Bertemu dengan lam. bila gunnah. Idgham bila gunnah. Bila gunnah. Okey, jadi apabila idgham bila gunnah ni tanwin dia berjumpa dengan lam, dia mestilah idgham dalam bentuk apa dia? Yang kita sebut idgham apa? Dia kena izhar lah. Dia kena jelas. Kita panggil dia sebagai idgham Nakis dengan idgham kamil. Okay, nampak ayat dekat skrin saya tulis ni? Nakis lah. Idgham kamil bermaksud apa dia? Masuk secara sempurna lah. Sempurna. Okay, boleh baca ke yang saya tulis ni? Nampak Boleh. Okey, jadi apa maksud sempurna ni? Okey, tadi perkataan dia, ayat dia Baqaratul la. Okey, jadi ini yang kita nak cari ni. Kita nak tengok sekarang ni ialah pada tanwin baris depan dua di hadapan jumpa dengan lam berbaris di atas la. Okey, jadi lam ni salah satu huruf yang tidak boleh dirunahkan apabila didahului dengan nun yang mati lah. Dalam situasi ni bukan nun yang mati tapi tanwin, sama je lah. Sama lah, tanwin dengan nun yang mati ni sama. Bunyinya sama walaupun dari segi tulisan berbeza. Jadi mestilah hilang terus Huruf yang sebelum tu ya. Bunyi tun ni hilang terus. Baqaratul lam macam tu ya. Dia menjadi bila dimasukkan ke dalam lam ni baqaratul. Dia tak ada dah bunyi. Tak ada bunyi tanwin. Ya. Jadi kita sebut dia sebagai idgham yang sempurna, idgham kamil kerana hilang ataupun masuknya terus bunyi pada tanwin ini terus masuk ke dalam bunyi lam. Okey, boleh Boleh Ustaz. Okey. Sama juga pada hujung ayat 72 tu lah. Mana kan ayat 72? Ayat 72 ni berbeza pula ujung dia. Ini Perlawanan pula iaitu tanwin. idgham ma'al gunnah. Ini idgham ma'al gunnah. Jadi apa harakat ni? Mukhrijum. Ya, kena dua. Kerana di sini ialah tanwin berjumpa dengan huruf-huruf idgham ma'al gunnah iaitu huruf mim. Mestilah dengar
mestilah didengar. Ustaz. Ni maknanya idgham ma'al gunnah ya Ustaz. Ya, betul. Okey, baik. Selain daripada itu mari kita tengok sekali yang ini saya tak ada kita tegur tadi. Cumanya kita nak sama-sama perbaiki bacaan bila jumpa kalimah yang macam ni lah. Yang saya sedang tunjukkan ni apa dia? Tasqi. Apa tasqi wala tasqi. Okey. Okey, jadi pada bacaan yang tadi tu, oleh Hajiah tadi tu dia okey, boleh jadi boleh bunyikan lagi cantik lagi macam mana kita nipiskan betul-betul dan tebalkan pada huruf yang tebal. Sini huruf yang kena nipis kita start pada awal lah. Tasqi ni ta kena nipis ke tebal? Nipis. Nipis ya. Ta. Sin dimatikan ni kena tebal ke nipis? Nipis. Tas. Nipis. Jadi bila kita matikan tas bukannya tutup ataupun cuba Tas. lah. Makna Buka. seringai kan? Buka mulut. Tas. Tas. Kemudian bila jumpa dengan qaf tebal ke nipis? Tebal. 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 Sebab apa kena tebal qaf? Huruf qaf huruf tebal. Apa dia? Huruf apa tu? Huruf isti'la. Istilah. Huruf isti'la ni dalam apa jua keadaan dia kena ditebalkan. Wajib tebal dalam apa jua situasi. Okey. Jadi bila sebelumnya selepas qaf ni jumpa dengan ya mad. Betul? Ya. Tasqi. Okey, jadi ya ni kena dinipis atau tebal? Ya tak kita hilamkan tu hazaf. Hazaf pun. Kalau saya berhenti dekat tasqi ni. Tas. Ya ni kena nipis ke tebal? Nipis Tebal lah. lah. Nipis lah balik. Nipis pada baris bawah. Nipis. Pada baris bawah. Ya, sebab huruf mat dalam bentuk yang asal ni iaitu ya sebelumnya berada di bawah maka dia kena nipis. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka mulut lah. Min. Bukannya kita guncungkan mulut. Bil alamin. Okey. Jadi dalam perkataan ni ada berapa huruf ni? Ta, sin, qaf, ya. Dalam 4 huruf dalam satu perkataan ni 3 nipis dan ada satu huruf yang perlu ditebalkan diapit oleh Aduh Ustaz, orang datang sekejap. Okey. Jadi bila huruf tebal ni diapit oleh huruf-huruf yang nipis, maka kena berhati-hati lah. Jangan kita tertebalkan yang lain ataupun kita ternipiskan huruf yang tebal ni. Okay. Contoh ya, sin ini ataupun bunyi tas ini dah kita nak tebalkan siap-siap. Tasqi. Itu tak betul. Dia kena nipiskan. Tasqi. Tengok dia boleh jelas daripada bukaan kita. Okay. Ataupun kerana kita terlalu nipiskan bunyi tas ini, kita terlupa ataupun tertinggal untuk tebalkan qi. Kita tasqi. Kita senyum sekali bila sebut qi ni pun senyum. Okay, jadi itu pun tak betul. Kena berhati-hatilah. Jadi tas nipis, qi tebal. Wala tasqi. Okay, bagi pekemas saja. Saya tak ada masalah. Bagi pekemas. Okey, kemudian ni saya nak tanya siapa je boleh jawab. Okey, apakah hukum yang ini? Saya sedang gariskan ini. Innahu yaqul. Boleh nampak ke? Itu tak jelas. Ayat apa tak? Apakah nama hukumnya? Innahu yaqul. Innahu yaqul. Ayat apa tu? Wajibul gunnah. Wa Innahu yaqul wajibul gunnah. pada hu pada hu. Maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Okey, Qasirah. baik. Macam mana kita nak kenal maksilah qasirah ni? Dia ada huruf Dia waw. selepas ada waw kecil tu. Okey, waw kecil lah. Okey, dia ada huruf yang waw ataupun ya yang dalam bentuk kepala ya kan. Okey. Ya. Apakah harakatnya, panjangnya macam mana? 2 harakat. Bila 2 harakat tu? Kalau tak ada baris ombak di atasnya. Pak Rindu. Ombak rindu tak ada. Kalau ada betul ombak lah. rindu dia 4 harakat, 4-5 harakat. Okey, lagi dalam situasi apa yang bila kita kena 2 harakat?
Kalau Sambung kita sambung. Ya, itu Kalau je. kita sambung. Bila kita wasal, bila kita wasal maka dia jadi 2 harakat. Kalau kita nak berhenti kat situ, Hilang. okey, dia Dua hilang. juga. Jadi satu sahaja. Itu sebabnya mungkin ada orang tanya kan, apakah syarat-syarat yang nak menjadikan dia itu mat silah? Apakah syarat-syaratnya? Sebab apa kalau Wasal. Syarat kena sambung. betul. Lagi? Okey. Kalau ikutkan bahasa Arab ada tak waw kecil ni kalau kita sebut innahu yaqul? Siapa yang boleh bagi jawapan? Tahu tak ke memang tak tahu? Tak tahu Ustaz. Tahu Ustaz cakap. Okey. Tinggi sangat Ustaz. Tak tahu. Tak apa. Kalau bahasa Arab kalau ikut bahasa Arab sebenarnya hukum mat silah ni memang tak ada pun. Okey, contoh kalau saya berkomunikasi yang macam biasa kan, guna ayat yang sama ni saya nak komunikasi bahasa Arab biasa kan, saya akan sebut innahu yaqul. Innahu yaqul, tak ada pun waw kecil. Dia berkata Ya, tapi kenapa dalam Quran diletakkan ataupun dibunyikan macam ni? Nak suruh pergi panjang 2 harakat. Nak pergi panjang je 2 harakat. Dia nak indah. Ini Nak apa? Oh, nak pindahkan daripada satu kataan ke satu kataan. Jadi indahkan bacaan. Oh, nak indah. Okey. cantikkan jadi mat Ustaz, jadi mat. Okey, baik. Jadi tak apa, yang ni kita akan explain selepas ni. Cuma saya nak tengok inilah pengetahuan masing-masing lah. Jadi kita akan explain lepas ni insyaAllah lah. Okey, tak apa. Sekarang kita akan pergi balik pada hukum maksilah ini. Okey. Okey, untuk ayat 70 sampai 72 ni saya rasa tak ada masalah. Satu-satu. Okey. Pada sebelum habis ayat 72 yang saya sedang gariskan sekarang, semua tahu ya matikan ni rock bunyi dia. Darabtum ya. Fadarabtum tu. Tahu berapa harakat kita matikan hamzah ni? 1 harakat. Satu je. Okey. Jadi semua tahu tak apa, tak ada masalah. Tadi pun Hajah baca okey. Fadarabtum. Okey. Baik, itu saja sampai 72. Kali ni kita nak sambung bacaan pada ayat 73 74. Siapa yang boleh baca? 73 74. Silakan. Saya baca Ustaz. Boleh. Saya banyak huruf dot ni takut. Tak apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqulna qribu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qatat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yuhbitu min khasyatillah wa inna minha lama yuhbitu min khasyatillah. Lama yahbitu. Boleh sekali lagi saya terlepas dengar tadi. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Tu panjang tadi ya. Khasyatillah. Okey. Khasyatillah.
wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, bacaan yang bagus. Alhamdulillah. Okey, saya ada nak tanya sikit boleh Okey. Boleh. Boleh insya-Allah. Boleh. InsyaAllah. Okey, yang pertama sekali boleh tunjukkan dekat saya hukum mat silah. Maksilah ni. Ayat 73 ni. Ayatihi. Okey, yang ini mat silah apa ni? Maksilah qawilah. Tawilah ke qasirah? Maksilah fasirah. Okey. Qasirah tu maksud dia apa? Pendek. Pendek. Qawil panjang. Ya, Qawilah panjang. pendek tu merujuk pada dua harakat. Okey, baik. Yang kedua saya nak tanya apa yang nak tanya Sekejap Okey. Mana ni tanya ni? Alamak, tak apa lah, satu soalan je. Saya tak tahu tanya. Okey. Okey, sama. Okey, baik. Ustaz, kalau Ustaz banyak tanya, dia lekat dalam kepala lah Ustaz. Ya, nanti saya tanya balik. Nanti saya tanya. Okey, tak Kalau apa. dia tak tanya kan dia gone by the wind. Tak apa. Nanti saya tanya balik. Okey, jadi kita jumpa lagi satu pada ayat 73 sekarang yang tadi baca tadi, mat silah. Okey, ini tadi mat silah dalam bentuk waw kecil, ini pula ayat ini mat silah dalam bentuk ya, dalam bentuk ya iaitu kepala ya sahaja. Tihi. Okey. Nanti kita akan pergi balik, bincangkan balik kenaan mat silah. Baik. Yang seterusnya, okey, ada lagi 2 ayat, siapa boleh baca? 75, 76. Silakan. Ke dah tak ada orang? Ada lagi 3 orang nyawak ni. Ada 3 orang nyawak. Cik Zodah, Rabaatun. Cik Bet boleh baca. Saya baca. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa Tengok sedikit. yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'duhum ila ba'di Oh, nak berhenti. Ila ba'd. ila wa Sekali lagi. ila ba'duhum ba'd Okey. Okey, baik. Sadaqallahul azim. Okey. Alhamdulillah, baik. Sekali lagi saya nak tanya, boleh tunjukkan, okey, soalannya boleh tunjukkan pada kita semua di manakah hukum mat silah? Baris kedua. Baris apa ayat ke berapa? Baris nombor 4 dari bawah. Nombor 4 daripada bawah. Okey, daripada kalimah mana? Yuharrifunahu. Okey, ada lagi? Bawah tadi. Bawah sekali. Kalau kumbihi. Kumbihi. Baik. Okey. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Okey, satu lagi soalan. Siapa nak jawab boleh jawab. Boleh tak saya nak tahu dekat sini pada kena tengok tempat yang saya tunjuk ni ya. Tempat yang saya tunjukkan sekarang. Ayat berapa tu Ustaz? Ayat berapa? Ayat 75, tempat saya sedang tunjukkan ni.
Ya, 35. Ada arrow. Bihi tu. Bihi tu. Bukan. Sekejap Okey, ini untuk okey, apa macam nak cakap sepatutnya saya tak boleh tulis lah atas ayat Quran. Okey, tapi ini untuk tujuan pembelajaran saya bulatkan. Okey, nampak tak? Bulat. Mana ya? Yu'minu. Yang saya sedang bulatkan tu kita panggil apa tu? Oh, Mana Ustaz tak nampak? Alif lam. Oh, alif ni. Alif tu, alif apa ni? Alif. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Okey, ada jawapan lain? Yang macam alif, yang bukan macam, memang alif pun. Hamzah wasal. Hamzah wasal tak? Tapi tidak dibunyikan. Oh, okey. Ada jawapan lain? Ingat tak apa tu kalau minggu lepas ke 2 minggu lepas yang saya cakap kan? Kalau saya suruh minta jawapan lain tu biasanya ada jawapan lagi betul lah. Ada tak jawapan yang lain? Kalau tak ada tak apa, kita terus bagi jawapannya, senang je. Tak berfungsi lah tak Ustaz? Alif tu. Fungsi. Okey, nama dia. Apa yang Nama kita dia tak tahu. Tahu Ustaz. tak tahu ya? Okey, jadi yang ini yang kita namakan sebagai Kita namakan dia sebagai Mat apa? Huruf. harfu Harfu. Huruf apa? Harfu? tengok saya tulis ni. Harfu Ziyadah. ziyadah. Ziyadah tambahan. Huruf Okey, tambahan. apa maksud dia? Harfu ni huruf lah. Huruf perhiasan Ustaz. Huruf tambahan. Tambahan. Oh. Okey. Jadi dia macam mana nak kenal ni huruf tambahan ni dalam mushaf, dalam mushaf kita macam mana? Dia dalam bentuk macam mana? Dia biasanya alif lah. Okey. Tapi huruf-huruf lain pun ada. Huruf waw pun ada, huruf ya pun ada. Dan juga yang paling penting sekali tanda dekat atas dia tu tanda macam mana tu? Pula tanda Ada suat. bukan. Tanda bulat Tanda ataupun bulat. bujur serong. Bujur serong. Tanda bujur serong Ini penting lah walaupun kecil tapi cuba kesan. Bujur serong. Okey. Serong. Jadi bila kita jumpa je huruf yang di atas ni bertanda bulat ataupun bujur yang sengit ni, okey, bujur serong ni, jadi kita namakan dia sebagai harfuz ziyadah ataupun huruf tambahan. Huruf tambahan ni apa maksud dia? Ada pada tulisan. Ada dalam bacaan. Betul. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Bila kita tulis Al-Quran, dia tetap ada. Okey, tetapi bila kita baca, adakah di sini kita kena tambah lagi 2 harakat? Tak ada. Tak ada. Tak boleh. Okey, jadi mula-mula kita dah 2 harakat pada nu kan, yu'minu kan. Kemudian adakah kena tambah lagi 2 harakat pada yang alif ni kalau orang ingat? Tak ada. Tak ada. Jadi di sini harfu ziyadah, maka kalau saya tanya kenapa benda ni tak dibaca tetapi kenapa masih ditulis dalam Quran? Macam mana nak jawab? Itulah indahnya Al-Quran, Ustaz. Kan dalam penulisan ejaan sesuatu perkataan. Dia kena ada kan? Okey, kenapa dikekalkan? Kenapa tak buang je walaupun dah ulama-ulama sini semua tahu kan benda ni tak dibunyikan, kenapa masih dikekalkan dalam Quran? Macam mana nak jawab? Sebab ejaan dia memang macam tu. Kan? Itu dah betul dah tu. Tapi yang lagi tepat je. Tak boleh Alif buat. lam tu kan? Alif lam tu. Tak boleh lubang alif. Oh tak, alif ni tidak ada kaitan dengan lam yang lakum sebelah dia tu. Ini Ya kata ke? berbeza. Laku kita bagi mereka kan. Okay. Lagi satu hamzah wasal. Kalau hamzah wasal, alif dia, kepala dia atas dia macam mana? Dia dah lain sikit. Cepat sikit. Huruf sad. Atas dia macam ni. Nampak tak? Saya tulis. Tak nampak lah. Sekejap. Hijau. Saya Nampak ambil hijau tak nampak. Saya ambil warna yang Yang macam. ya.
Okey. Kalau hamzah wasal di atas dia macam ni. Nampak tak? Yang saya Nampak? macam tu. Ini hamzah wasal. Yang ni bukan, ini bujur. Yang ni lebih kepada kepala huruf sad. Ya, Kalau ya. wasal. Okey. Yang itu macam kepala itik macam tu macam kepala tu. Entahlah, tapi dia daripada sad lah. Itik ke, beruduh. Tapi balik pada soalan tadi kan, kalau orang tanya kenapa masih ada disebut ditulis dalam harfuz ziyadah ni dalam Quran walaupun dia tak ada bunyi. Jadi kita nak jawab yang pertama sekali, jawapan yang paling tepat ialah inilah tulisan yang ditulis oleh tulisan yang asal ditulis oleh para sahabat apabila wahyu turun pada Nabi, maka sahabat-sahabat penulis wahyu tulis benda ni dan Nabi sahkan. Okey, memang macam ni tulisan dia. Okay, itu jawapan yang paling tepat sekali, iaitu bila Nabi yang asalnya maka kita tidak boleh suka hati buang ataupun tambah. Okey. Jadi itu jawapan yang paling utama. Sebab apa? Kalau kita nak kita fikir cara baca sahaja, maka kita akan mula-mula kita akan buang satu benda, lepas ni lagi 10-20 tahun ada pula orang akan cadangkan. Kita buang ni pula lah, buang ni pula lah. Jadi itu sebab macam ni Quran ni dia dah 1400 tahun lebih, dekat 1500 tahun sampai sekarang masih tiada perubahan. Kerana apa? Orang yang menjaga Quran ni, ulama-ulama ni dia betul-betul dia tiada tambah walaupun satu huruf, tidak ada kurang walaupun satu huruf. Okey. Kemudian faham boleh terima jawapan tu ya? Ya. Baik Ustaz. Yang kedua, kalau orang tanya kenapa bahasa Arab tulisan ni bahasa Arab lah sebab Quran kan. Tak macam pelik ke? Dia pelik lah Quran ni. Dia ada huruf yang tulisnya ada tetapi bunyinya tak ada. Jadi kita nak jawab orang macam tu macam mana? Jawapan yang paling berhikmah lah. Dia kata pelik. Dia kata pelik ni kita nak jawab macam mana? Ikut pada ejaan huruf tersebut kot Ustaz. Ikut pada ejaan Huruf. Maksudnya kalau alif ni tak ada, ejaan huruf ni tak lengkap. Ya kot. Tak ada. Kalau ikut bahasa Arab biasa, tak payah alif ni pun. Sebab tu saya cakap Ustaz, Al-Quran ini dia indah, dia ada dia punya dia punya tu Ustaz. Okey, orang yang tanya soalan ni dia pemikiran yang logik. Jadi macam mana kita nak jawab balik kat dia secara logik jawapan? Tak tahulah Ustaz. Dia tak sama. Tulisan asal yang keluar tu kita tak boleh ubah walaupun satu perkataan tak boleh buat. Itu jawapan untuk orang yang belajar agama. Ini orang yang nak logik jawapan. Ustaz, itulah apa ni Al-Quran tu datang dari Allah kan. Jadi dia pun macam ni cuba baca apa yang saya sebut sekarang ni. John. J-O-H-N. John. Saya tak buat apa. Bunyikan H tu. Johan. H-N tu. Kenapa tak bunyikan H ni? Kan, tak bunyi kan. Dia macam tinggal terus padakan je. John je kan. Jadi kalau orang macam tu, kita jawab macam ni balik lah. Okey. Jadi kalau hujah yang orang logik ni biasanya dia kita kena balas dengan logik balik lah. Jadi bukan sahaja bahasa Quran iaitu bahasa Arab ni, tetapi yang bahasa-bahasa lain pun ada macam ni. Kan dia ada huruf tu tapi dia tidak dibunyikan. Kalau kamu bunyikan juga bunyi H ni dalam kataan John ni, orang akan gelak dengan kamu. Ini memang tak pandai ni dia ni. Kan? Jadi sini hujah yang logik kita cuba untuk reply dengan logik juga. Okey Macam ejaan duha lah Ustaz, D-H-U-H-A. Duha tu bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu dia ambil pada bahasa Arab kan? Kan. Betul? Okey. Baik jadi kita panggil dia harfuz ziyadah, huruf tambahan. Perlu ditulis dalam tulisan. Kalau orang contohnya pelajar-pelajar tahfiz atau pelajar universiti yang ambil perkhususan Quran ni, bila dia dia ada exam kena tulis ayat-ayat tertentu, maka
Kalau tertinggal walaupun satu huruf ni yang panggil huruf ziyadah ni, maka dia akan dipotong markah lah sebab dia kira tidak menyampaikan sebenar-benarnya apa yang Quran yang asal. Okey. Okey. Dah kompat dah. Tak masuk di maksilah ni. Okey, Sekejap ya. kita pergi balik kepada maksilah tadi. Secara ringkas kita buat nota sikit lah. Ya, ya. Kita sebut ni hukum mat lah. Ibu dia hukum mat. Okey. Hukum mat terbagi kepada, siapa boleh bagi tahu? Mat tidak. Mat apa? Satu ialah Mak asli. mat asli ataupun nama lainnya mat tabi'i. Tabi'i. Mat Okey. Lagi satu pembahagian hukum mat apa dia? Mak farak. Mat far'i. Mat far'i. Mat far'i. Apakah maksud asli dengan tabi'i ni? Asli tu maknanya kalau dia jumpa alif wawiyah tu memang dia tabi'i lah. Dia memang tetap lah tu. Asli ni maksud dia asal je memang macam tu. Okay. Dan dia tetap 2 harakat daripada originalnya. Okay. Original dia 2 harakat dan juga dia tidak lebih. Okay. Baik. Mat far'i pula, maksud far'i ni apa? Dia berpecah-pecah, terbagi-bagi macam tu. Dia macam mana? Lebih kurang Maksudnya daripada mat tu jadi mat silah, mat wajib, mat jaiz. far'i ni maksud dia cabang sebenarnya. Abang. Jadi dia cabang ni dia merujuk kepada apa? Kalau huruf mad alif wawiyah ini dia berjumpa dengan, contohnya berjumpa dengan hamzah, maka dia telah membuatkan satu hukum yang lain. Asalnya hukum mat asli, tapi disebabkan dia jumpa hamzah ini, maka dia akan menjadi hukum yang lain, panjang. Ataupun dia jumpa dengan huruf yang lain lah, contohnya huruf nun. Huruf nun yang dimatikan hujung. Khalidun, sebelumnya ada waw, kemudian mati dengan huruf nun, maka dah jadi hukum ma'arid li sukun contohnya lah. Itu kita sebut sebagai mat far'i. mat far'i. Sekarang ni balik pada mat silah tadi, dia terletak di bawah cabang yang mana? Di bawah huruf yang mana? Mat asli ke mat far'i? Mat far'i. Mak silah dia bawah mak asli. Mat far'i. Mak asli Ustaz. Ada 2 rakaat. Mat Dua far'i. Okay. Jadi mat silah ni dia terkandung di bawah dua-dua grup. Untuk mat silah qasirah, saya tulis ringkas MS mat silah qasirah, maka dia di bawah topik mat asli. Mat far'i pula ada lagi satu, iaitu mat silah Tawilah. Tawilah. Tawilah maksud dia panjang, Ya. qasirah maksud dia Pendek ataupun Ke- kecil. qasirah ni kecil. Kita kalau ada cikgu BM kat sini dia marah lah, panjang lawan dia pendek lah. Tak boleh lah panjang lawan dia kecil kan. Okey. Baik. Jadi mat qasirah ni, mat silah ni dia ada dalam dua-dua grup mat, iaitu mat asli pun dia ada, mat far'i pun dia ada. Okey, sekarang kita pergi kepada mat silah. Okey, kita tengok satu contoh yang kita banyak jumpa tadi. Mana? Okey, yang pertama. Innahu yaqul. Ya, apa dah? Kejap ayat Qala innahu tu ayat 71. Ayat 71 awal-awal dia. awal sekali. Qala innahu. Innahu yaqul. Okey, saya tuliskan balik lah. Innahu. Wow dia kecil je. Yaqul. Baik. Itu yang pertama. Ada lagi perkataan yang tadi kita jumpa, apa perkataannya lagi? Yang baris yang ya pula. Bihi. Ayatihi la'alakum, ayat hujung ayat 73.
Hujung ayat 73. Nah, ayat ni. Ayatihi la'allakum. Okey. Okey, kita tengok dua contoh ni lah sebab yang lain tu samalah merujuk pada waw ataupun ya kan. Jadi di sini kita nampak pattern dia lah. Pattern kita nak kenal mat silah ni apa dia? Yang pertama Wow. Untuk waw kecil. ha? Hujung ru'ya ataupun waw kecil. Nak kenal masilah. Okay, ada huruf mat ataupun huruf waw ataupun ya kecil lah. Ya. Huruf mat iaitu waw ataupun ya kecil. Apa lagi yang tanda kita boleh nak kenal ni? Hamzah dia kira tak Ustaz? Ha? Ada dua ya je. Tak ada kan? Tak ada. Dua ya je. Itu kalau ini kita tengah tengok pasal hukum mat silah secara umum lah. Mat silah. Mat silah dia dua saja Ustaz. Ya, kalau kita kecilkan lagi qasirah ke tawilah baru ada melibatkan hamzah. Ini kita sekadar nak kenal je. Jadi Quran yang kita jumpa ataupun sampai pada kita hari ini ialah Quran yang dah dibantu. Iaitu ada diletakkan huruf mat kecil inilah, huruf waw kecil ataupun ya kecil ni kan. Kalau saya tak pastilah Quran-Quran sebelum ni sempat ke sampai pada zaman kita ni, tapi lama dulu tidak ada tanda waw kecil ataupun ya kecil ni. Tidak ada tanda. Jadi macam mana kita nak kenal? Dia ada syarat dia untuk jadi mat silah. Iaitu Lepas ya? Ganti ja atau waw. Bukan. Okey. Jadi kita kena tengok sebelum huruf. Kita tengok huruf ha. Tengok huruf ha. Dalam semua hukum mat silah dia wajibnya ada huruf ha kan. Kalau tak adalah bunyi hu dengan hi tu. Ya. Jadi huruf ha ini mestilah apa dia? Sebelum Ya alif kan? Hijab sebelum alif satu. ya kecil. Mestilah diapit huruf diapit oleh huruf berbaris. Okey. Huruf ha ini mestilah berada di tengah-tengah huruf yang berbaris. Kita tengok. Yang pertama sekali perkataan innahu yaqul. Ha ni sebelumnya ada huruf apa? Nun. Nun. Ada baris ke? ada. Ya, okey. Selepas huruf ha ni ada huruf apa? Ya. Ya. Jadi dia ada baris ke tak ada? Ada. Ada. Jadi dah cukup syarat huruf yang berbaris mengapit huruf ha ni, maka kena dua harakat ha ni. Innahu yaqul. Di sinilah datangnya hukum mat silah, iaitu sebelum ni kalau tak ada tanda ni orang kena kenal sendirilah, ini kena dua harakat. Tapi sekarang ni kita dah ada tanda. Okey. Kemudian Macam mana Ustaz tadi huruf mesti ada baris? mesti huruf ha ni Apit untuk Diapit oleh huruf berbaris. ya. Huruf ha mesti diapit oleh huruf berbaris. Okey, kita tengok contoh nombor 2. Sama tak? Okey, cari huruf ha. Jumpa ayatihi ni, jumpa huruf ha kan? sama. Okey, sebelum huruf ha di bawah ni ayatihi ni huruf Ya sebelum balik bawah. huruf ta. Mana ni? Ayat ni. Ayatihi. Tihi. Ya. Ta. Ya, tihi. Baris. Maksudnya tak Sebelum kira huruf- baris bawah ke baris atas tu. Tak kisah baris apa ke, tapi baris huruf sebelum huruf ha tu mestilah ada baris. Okey, Sebelum dan selepas. selepas huruf ha ada baris ke? Ada. Ada huruf lam ni kan. Jadi kita terus tetapkan dia kena dua harakat. Ayatihi la'allakum. Okey, baik. Dalam contoh yang kita baca hari ni ada tak huruf yang ada ha juga tetapi dia tidak diapit oleh huruf yang berbaris? Boleh kita bandingkan? Setakat yang saya tengok tak jumpa lah. Sekejap try tengok dulu. Okey, jumpa. Nampak ke skrin sekarang semua? Ayat berapa Ustaz? Okey, sekejap saya tunjuk. Ni ke pensel. Pada ayat 73
yang saya sedang gariskan di skrin sekarang ni, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Nampak tak? Nampak. Wow, tak ada baris. Sebelum dia tak ada baris. Okey, jadi yang ini kenapa kita tidak dua harokatkan hu ni? Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kenapa? Sebelum ha tu hurufnya tak berbaris. Wow, tak ada baris. Dia diapit oleh ada huruf yang tak ada Baris. okey, selepas dia ada bar baris bawah kan? Ya. Tapi sebelumnya tak Jadi ada. syarat dia baris sebelum. Syaratnya Dia kena syarat dia sebelum dan selepas. selepas. Mesti huruf yang berbaris. Ya. Itu sebab saya cakap tadi, kalau komunikasi bahasa Arab yang biasa di luar, bukan baca Quran, maka dia tak ada terikat pun dengan hukum maksilah ni. Kamu ada diapit oleh huruf berbaris ke, diapit oleh huruf yang mati ke, tetap dia tak ada dua harokat kat sini. Ini bahasa Arab yang asal. Tapi dalam bacaan Quran, bila ha diapit oleh dua huruf yang berbaris, maka lepas ha tu kena Panjang. Kena Dekat. dua ataupun lebih lah, tengok pada huruf selepas tu lah. Okey. Faham? Faham. Di situ. Tak apa, nanti Faham dah, nak ingat tu tak Ustaz? tak apa, nanti kita akan ulang balik. InsyaAllah. Faham, boleh Okey. faham, ingat tu tak lagi. Tak apa, insyaAllah. Tak apa, minggu depan saya rasa kita akan jumpa lagi sebab ha hukum maksilah ni ataupun kita sebut ha domir ni, kita selalu jumpa dalam Quran. Okay. Cuma kita nak kenal lebih mendalam lah. Dari segi bacaan semua orang dah betul dah. Cuma kita nak kenal kenapa di luar bahasa Arab sepatutnya bahasa Arab tak ada pun hukum maksilah ni. Tapi kenapa dalam Quran ni macam-macam hukum ada. Kan? Dalam bahasa Arab pun bila kita komunikasi kena kedengung dua harakat semua tu. Jangan komunikasi. Kalau kita sembang Tak payah. tak ada. Ustaz. Jadi apa hikmahnya Allah turunkan bacaan Quran ni, dia nak baca ikut bertajwid, apa hikmah dia? Narik. Sebab apa? Ini salah satu pendapat yang ulama utarakan. Kenapa perlu wajib membaca dengan bertajwid? Okey, kerana apa? Waktu tu Quran diturunkan kepada orang bangsa apa? Arab. Jadi bahasa Arab ni, cara Allah nak tarik perhatian diorang bila dibacakan ayat Quran, tak boleh baca sembrono macam sembang bahasa Arab biasa. Okay. Maka orang akan seolah-olah menganggap ini ialah komunikasi ataupun sembang-sembang kosong je. Okay. Jadi diturunkan Quran tu bersama-sama dengan hukum tajwid, kena ikut, wajib ikut, kerana nak membezakan antara bahasa Arab yang biasa dengan bahasa Arab Quran. Jadi bila turun pada orang Arab, macam mana diorang tahu? Contohnya Sayyidina Umar yang cerita dia nak lempang adik dia tu kan sebab masuk Islam kan? Ingat tahu dah situ? Kita tak tahu. Ya, tahu. Macam mana dia kenal adik dia tengah baca Quran? Sedangkan bahasa Arab benda tu. Berbeza. Panjang tajwidnya. Sebab dia baca dengan bertajwid. Itu. Kalau kita fikir secara logik kan, macam mana Sayyidina Umar boleh tahu? Ini sembang biasa je. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu ya. Tapi tak boleh baca macam tu. Nak bezakan dengan komunikasi orang Arab biasa dengan Quran, kena ada hukum-hukum tajwidnya. Okey. Baik. Boleh ya? InsyaAllah. Okey. Baik, tak apa. Jadi saya rasa untuk hari ini itu sajalah berkenaan dengan maksilah sebelum penutupnya. Hari ni kita belajar apa? Okey, inilah maksilah ni. Maksilah ni dia ada dua cara kita nak kenal. Yang pertama sekali dia ada huruf waw atau huruf ya kecil. Okey. Kemudian kita tengok kalau tak ada, ni Quran yang lama-lama ni, kalau tak ada huruf waw ataupun ya kecil, okey, saya dah ingat dah. Quran yang saya pernah pakai, Quran Indonesia, dia tak ada tanda waw atau ya, tapi dia tanda macam alif. Okey, Dia contohnya macam alif maksurah kejap betul. Dia macam alif maksurah, alif kecil je. Walaupun dia baris depan atau baris bawah, tapi dia tetap tandakan macam alif sebab nak menandakan situ kena dua harakat. Saya pernah pakai Quran tu. Contoh Kalau Innahu. Quran Majid tu, yang Quran lama-lama dulu tu ada juga Ustaz ya? Indonesia. Ya.
Tulis macam tu juga Tak tahu. Ada, saya rasa saya pun ada satu tu. Nanti nak kena semak, nak kena tengok. Semak balik nanti semak balik. Okey, jadi kalaulah kita terpakai balik Quran yang macam tu, macam mana kita nak kenal? Kena 2 harakat ke apa? Jadi kita tengok pada huruf ha yang berada di hujung kalimah. Innahu ni satu kalimah lah. Hujung kalimah lah tu. Ayatihi pun satu kalimah lah. Okey, ha yang berada di hujung ni tengok huruf dan sebelum dan selepasnya Lepas. Ada baris. mestilah ada Baris. Baris. maka kenalah 2 harakat. Innahu yaqul. Okey, boleh? Baik. Kemudian apa lagi? Yang satu lagi take home message, hukum mat. Hukum mat terbahagi pada 2 bahagian, mat tabi'i, mat far'i. Okey, yang senang sekali mat asli inilah. Okey. Penjelasannya tak apa, nanti kita bincangkan. Kemudian apa lagi? Ada huruf-huruf yang disebut sebagai harfuz ziyadah, iaitu huruf yang tambahan. Dia ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Kenapa dikekalkan dalam Quran? Kerana mengikut perintah Allah melalui Nabi-Nya SAW, Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak ada merubah Quran. Nabi tetapkan ada, maka kita ikut saja sampai sekarang. Begitulah Quran dipelihara sampai sekarang tiada perubahan. Okey, ada soalan? Dia macam lebih kurang macam yang apa ni, nun kecil dia Ustaz. Dalam Quran tak ada, kita kena pandai-pandai. Ya, betul. Itu sebab hukum biasa yang kalau saya biasa pernah sebut kot. Saya biasa pernah sebut nun kecil tu, saya memang kalau cikgu saya dulu dia memang pantang lah sebut tambah nun kecil kan. Sebab apa? Kamu Nun baris bawah. sebab kamu kita tak boleh sebut tambah nun kecil sebab dia kata itu kamu ni pandai-pandai nak tambah huruf dalam Quran walaupun satu huruf. Dia tak boleh, kita tak boleh sebut tambah nun kecil, kita cuma cakap kita tukarkan baris mati iaitu tanwin tu kan, contoh yang semua faham kita tengah bincang ni kan, iltiqa sakinain ni kan, ada tanwin jumpa dengan hamzah wasal, contoh boleh ambil masa sikit Boleh. Ustaz lah, kami tak apa. Sebab saya macam tak puas hati kalau sembang tak tunjuk, alang-alang boleh lukis ni kan. Okey, contohnya perkataan yang ini bunyi ni macam apa ni? Lahwan. Okey. Ini dalam surah Al-Jumu'ah okey, dia jumpa dengan apa ni? Alif apa ni? Zawasal. Inilah syarat nak terjadinya 2 sukun, iltiqa sakinain. Lahwanin. Kita nama dia iltiqa sakinain. Okey, pertemuan 2 Huruf mati ya. 2 huruf mati, sakinain. Pertemuan 2 huruf mati. Okey. Ini huruf mati ke lahwan ni? Lahwan. Ya, ini betul lah. Apa tu nun kan, nun mati kan, hamzah wasal ni kita ketepikan sebab dia hamzah wasal tidak dibunyikan. Dia ada satu huruf mati dekat tanwin tu. Sebab apa? Bunyi wan ni sama macam bunyi waw dengan nun mati. Nun. Ya. Jadi tu sebab kita kata di sini sakinah juga. Mati juga. Okey, jadi bila bertemu mati dan juga mati, sini ada nun mati dan juga jumpa dengan infaqdu nun mati juga, maka kita namakan dia iltiqa sakinain. Jadi orang selalu sebut apa dia? Orang selalu sebut kena tambah nun kecil baris bawah. Nun baris bawah. Okey. Sedangkan kalau kita menambah nun dekat situ, dia akan jadi bunyi apa? Tak boleh. Lahwan. Mula-mula tadi lahuan tadi macam mana? Tanwin tu jadikan baris satu. Lahwan. Lahuan tadi macam ni bunyi dia kan? Yang saya tengah tulis ni kan? Ya, lahwan. Kalau saya tambah nun lagi satu, bukan kena dengung lahuan ni. Lahwaning. Sebab nun jumpa dengan nun. Itu sebab jangan sebut tambah nun kecil. Cuma kita cakap tukarkan baris nun mati kepada baris bawah. Oh. Itu yang betul. Tak boleh sebut tambah nun kecil. Kita cuma tukar
nun yang mati tukarkan kepada nun bawah. Tukar tak ada masalah dalam Quran. Tambah atau tolak yang berdosa. Dia macam mana Ustaz? Tukar nun mati ya? Okey. Tukar macam mana? Sekali lagi saya tulis. Wan tu maknanya waw nun, wan. Kan? Okey. Dia mati. Lahwan tadi kan, tadi tanwin kan? Ya. Saya dah tukarkan bunyi dia kepada bunyi waw nun. Sebab apa? Nak tunjukkan lebih jelas. Lahwan. Lahwan. Kalau kita cakap macam mana nak sambungkan bacaan lahwanin faddu. Oh, kena tambah nun kecil baris bawah. Kalau dah tambah, nun yang asal ni apa yang tolak pula? Jadi kita ubah Tak ubahlah. Jadi bacaan dia dah jadi ini hukum idgham ma'al gunnah ni. Yalah. Lahwan ni betul tak? Ya. Betul. Kan? Nun mati berjumpa dengan huruf nun yang berbaris. Idgham ma'al gunnah. Jadi tak boleh sebut tambah nun. Kita cuma sebut apa? Tukar. Kita tukar apa? Tukar Tukar nun baris kepada nun baris mati. nun mati pada baris bawah. Nun mati pada baris. Tukarkan baris mati itu kepada baris bawah, iaitu kasrah. Maka kita ada buat penambahan atau pengurangan huruf ke? Tak ada. Kita tak ada tambah nun kecil. Kita bukan tambah nun. Kita tambah huruf baris bawah, tukarkan kepada baris mati ni. Daripada baris mati tukar baris bawah. Jadi bunyi dia jadi apa? Lahwanin faddu. Macam mana baca dia? Lahwanin faddu. Okey. Ya. Boleh terima tak bila saya sebut tak boleh sebut tambah nun ni? Ke tak boleh terima? Boleh Ustaz. Tadi tak perasan kata wan tu waw nun. Wah Ustaz, sebelum ni tak perasan kata wan tu waw nun. Wan dia sebab dalam tulisan bunyinya tulisannya dalam bentuk tanwin. Tapi dalam bentuk bunyi baca bunyi waw nun lah wan kan. Ya, betul. Kita baru perasan. Okey. Jadi sebenarnya guru-guru saya pun ada je. Kita ada berbagai-bagai cikgu kan. So ada seorang cikgu saya ni, dialah yang pantang ni. Dia kata kamu dah takut-takut termasuk dalam golongan orang yang mereka-reka Quran. So untuk benda yang besar tu jadi dia kata ubahlah, jangan sebut tambah nun. Kita cuma tukar baris. Nun mati ubah baris. Ya, daripada nun yang mati tukar pada nun baris bawah. Jadi kita tak ada kacau pun nun tu sebenarnya. Kita kacau baris dia je. Tapi ada juga cikgu-cikgu saya lain, dia masih gunakan istilah tambah nun kecil kan. Jadi saya secara peribadi saya lebih setuju dengan hujah cikgu saya yang seorang tu lah, sebab dia lebih betul. Yang kita takut tergolong walaupun tak ada niat kan. Tergolong dalam golongan orang yang merubah, menambah-nambah huruf dalam Quran. Sebab kita tak tahu Ustaz. Kita tak tahu apa. Nun wikoyah, tambah nun baris bawah macam tu je lah. Okey, baik ya. Baik, saya rasa setakat itu saja. Ada soalan? Tak ada. Okey Ustaz. Tak ada, okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa albisna bi zinatil Quran wa syarifna bi syarafatil Quran wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran wa afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirati bi hurmatil Quran. Tuhan kami berkumpul pada hari ini untuk membaca Quran-Mu ya Allah. Maka kau rezekikan kami untuk berkumpul semula di dalam syurga-Mu nanti ya Allah. Amin. Bagaimana kami berkumpul pada hari ini di dalam taman-taman syurga-Mu untuk mencari ilmu Al-Quran. Maka pertemukanlah kami di akhirat nanti. Quran pula mencari-cari kami untuk memberikan syafaat ya Allah. Tuhanku, segala pahala yang baca ini pada hari ini aku hadiahkan pada ayahku. Lapangkanlah kuburnya, jauhkanlah dia pada azab kubur, jauhkanlah dia pada azab neraka, dan masukkanlah dia, kami sekeluarga dan juga semua umat Islam dan syurga-Mu ya Allah. Rabbana Amin. wakalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Okay, siapa dalam? Datuk. Baru tahu no we koyang tu. Kita sebut kaya tak tahu sebab apa sebut ni. Tak boleh lah. Kita tak sebut ni kaya. Kan. Tukar baris nun.